নমস্কাৰ মই আপিল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেললৈ সো বহুতে মোলৈ কমেন্ট কৰিছে স্যাৰ আমাৰ এছএলসি পৰীক্ষা আহি গল ইংৰাজীৰ কমন লাগে সো ফাইনালি কালি 16 তাৰিখ কালি পৰীক্ষা সো এই কাৰণে মই আজি এইটো ভিডিও বনালো ওয়ান ডে বিফোর এক্সাম আজি মই এটা চেপ্টাৰৰ পৰা এটা নহলে দুটা কোশ্চেন মই তোমালোকক এনসাৰৰ লগতে দি দিম যাতে তোমালোকৰ ৰিভিজনো হৈ যায় এই কেইটা পঢ়িলে তোমালোকে কালি পৰীক্ষাত কমন পাই যাবা এইটো ভিডিওত তোমালোকৰ পাঠৰ পৰা কিতাপৰ পৰা গ্ৰামাৰ সেকশন পেজেস তাৰপিছত জি লেটাৰ আছে তাৰপিছত গ্ৰামাৰ মানে যিমানখিনি আছে সম্পূৰ্ণখিনি মই মডেল টাইপৰ বনাই আনিছো যাতে তোমালোকে কমেন্ট পাই যাও আৰু কমন পাবাই ঠিক আছে সো তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু কালি পৰীক্ষা দি আহি এইটো ভিডিও চেক কৰিবা যে কিমান % কমন পৰিলে সো মই আশা কৰিছো এইটো ভিডিওৰ পৰা তোমালোকে 100% কমন পাই যাবা সো তোমালোকে ভিডিওটো একেবাৰে ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা সো বলা আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট যেটো চেপ্টাৰ আছে প্ৰ সেকশনৰ এই লেটাৰ টু গট মই যোৱা ভিডিওত এমসিকিউ কেটা ডিসকাস কৰিছো আজি লং কোশ্চেন কেটা ডিসকাস কৰিম সো এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছো যে হোৱাট ডিড লেঞ্চো সে টু হিজ সন্স আফটাৰ দা হেলস্টৰ্ম সো এটো খুবই এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন তোমালোকে আনসাৰটো লিখিবা এনেদৰে যে আফটাৰ দা হেলস্টৰ্ম লেঞ্চো told his son that a plough of locusts would have left something but the hailstorm had left nothing. He also said that they would not have any corn that year. মই আৰু এক্সপ্লেইন কৰিব না যাও কাৰণ সময় বহুতে কম আছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেন্ট যে what did the postmaster do after he had received the Lance's letter answer কৰিম যে after receiving Lance's letter to God the postmaster did not want to break Lance's faith in God he decided to answer the letter by sending some money to Lancho. He collected 70 pesos including his part with it and sent the money to Lanchos signing the letter God. এইটো এটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেন্ট 3 নম্বৰ 2 যে what did Lancho write in his letter to God answer কৰিম Lancho wrote to God that if he didn't help him his family would starve that year he needed 100 pesos to buy seed to sow the field again তাৰপিছত এইটো এটা এমসিকিউ আহিব পাৰে এইটো প্ৰশ্ন যে what type of a man was the postmaster answer to হ'ব the postmaster was a fat and amiable person amiable to মনত ৰাখিবা নেক্সট ইউনিট টু হৈছে 2 যে নেলসন মেন্ডেলাৰ লং ওয়াক টু ফ্রিডম এইটো তোমালোকে চাবা এইফালে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন আছে যে 3 নম্বৰটো যে হাউ ডাজ মেন্ডেলা ডিফাইন ফ্রিডম आंसर টু কৰিবা এনেদৰে যে according to Mandela freedom is invisible the chain of any one of his people were the chains on all of them he says that the chain was on him also he was not free until all his countrymen were free কুর্ক এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট যে what does the writer say about the কুর্ক regiment answer কৰিম যে answer the writer says that the Kurk regiment is one of the most decorative regiment in the Indian army he says that the first chief of the Indian army was General Cariappa he was a Kurgi তাৰ পিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেন্ট যে when does the season of joy commence in Kurk till what time does it continue so answer কৰিম the season of joy commences on Kurk from September and it's continue till March September to March আমি জানো তাৰ পিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন নম্বৰ 3 যে mention the story that supports the view that the people of Kurk are of Greek origin answer কৰিম যে regarding the Greek descent of the people of Kurk one story goes that a part of Alexander's army moved south along the coast and settled near Kurk when returning to Greece became impossible. T from Assam এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট যে give a description of the magnificent view of a tea garden seen by Rajbir from the railway train answer কৰিম এনেদৰে যে as Rajbir reached Assam by the railway train he had the magnificent view of tea gardens as far as the eye could see
He saw a sea of tea bushes against the backdrop of densely wooded hills. There were tall, sturdy, shaded trees dwarfing the tiny tea plants. The tea pluckers, who looked like doll, moved busily amidst the orderly rows of tea bushes. Rajbir was excited to see the magnificent view of tea garden in Assam. তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট টি ফ্ৰম আসামৰ যে গিভ এ ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ঢেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন আনসাৰ কৰিম যে দ্য নেম অফ দ্য গাৰ্ডেন managed by Pranjal's father was Dhekiajuli Tea Estate. Dhekiabari Tea Estate was a large tea estate. There was a gravel road and on both sides of it were acre upon acre of tea bushes, all neatly cut to the same height as it was the second sprouting period. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their back and wearing plastic apron were plucking the newly sprouted leaves. এতিয়া প্ৰ সেকশনত যেটো আছে ম্যাডাম রাইডস দা বাস এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট যে হোৱাট ডিড ভেলি সি অন হার ৱে দ্যাট মেড হার লাভ সো এনসার কৰিম এনেদৰে যে Valley saw a young cow running very fast right in the middle of the road as well as right in front of the bus. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he horned, the more frightened the cow became and faster it galloped always right in front of the bus. The scene was very funny to Valley and made her laugh until there were tears in her eyes. তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট যে why did Valley find the old woman who sit beside her in the bus absolutely repulsive? answer কৰিম এনেদৰে answer যে Valley found the elderly woman absolutely repulsive because of her big holes in her earlobes and ugly earrings in them. She could also smell the betel nut that the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. A tiger in the zoo. যেটো কোশ্চেন দিছো 14 নম্বৰ বুলি আছে তোমালোকে 1 নম্বৰ বুলি গণ্য কৰিবা যে what would the tiger have done if he were in his natural habitat the forest? answer কৰিম যে if the tiger were in his natural habitat the forest he should be barking in the shadow of the forest. He should be sliding through long grass for a plump deer. next poetry sectioner Amanda 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে is Amanda a student? how do you know? answer কৰিম yes, Amanda is a student. We know it from her mother's question whether she had finished her homework. Animals are এইটো প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব যে how does the poet look at the animals? answer কৰিম যে according to the poet animals are better than men. They have no such bad qualities as man has. In their world all are happy and contented. They do not complain about anything. They show their relations to the poet. next the ball poem 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট যে what is a harbor and how is it related to fog? answer কৰিম যে harbor is a place where ships remains. It is related to fog because fog sits looking over harbor. next poetry sectioner যেটো চেপ্টাৰ আছে the tale of Custer the dragon 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট যে how did Custer the dragon save Belinda from the pirate? answer এনেদৰে কৰিম যে as soon as Custer of dragon saw the pirates
He attacked it like a robin at a worm. The pirate fired 2 bullets at the dragon, but they did not hit him. Then the dragon clobed every bit of the pirate. This is how Custard the dragon saved Belinda from the pirate. A midnight visitor. 1 নম্বর প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট যে between Asabel and Max, who do you think is more intelligent and why? অ্যান্সার করি মেনাদরে যে অ্যান্সার both Asabel and Max were secret agent. Max got into Asabel's room on the 6th and top floor of the French hotel. He entered into the room with a view to taking away the important report which Asabel was expecting to get. Max had an automatic pistol in his hand to threaten Asabel, but with great presence of mind, Asabel was able to befool Max. He managed to make Max believe that there was a balcony attached to his room. তারপর লিখিম যে hearing it, Max thought that it would be of gear use for him. In between their conversation regarding the report, they heard the sound of knocking at the door. Asabel said that it was the police who had arrived there to protect the report. It made Max panic and he began getting out of the window. He jumped down on the balcony as described by Asabel, but there was no balcony at all. Max screamed shrilly as he dropped. That is why we think that Asabel is more intelligent than Max. A question of trust. 1 নম্বর প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট যে who is Hslc Denbe? What type of man is he? Answer করিম যে Hslc Denbe was about 50 years old. He was unmarried and he lived with a housekeeper. He met Locke and was successful enough at his business to have his 2 helpers. তাৰপিছত লিখিম যে what type of man is he? এটুক লিখিম আমি যে everybody thought that Hslc Denbe was a good and honest citizen. In fact, he was good and respectable, but not completely honest. He loved rare and expensive books. For that, he robbed a safe every year. He stole enough to last for 12 months and secretly brought the books he loved through an agent. তাৰপিছত footprints without feet. 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট যে describe Griffin's experience in Drury Lane. Answer করিম যে Griffin managed to escape himself from the assistance of the big London store by becoming invisible. He shrieked with cold and hurried to Drury Lane, the center of the theatre wood. He soon found a suitable shop there. He made his way upstairs being invisible. Invisible কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, কোনে ইনভিজিবল হৈছিল এইটো এমচিকিউটো আহিব পাৰে দেই। ইমানখিনি কৰিলোঁ ইনভিজিবল লাগে। তাৰপিছত লিখিম যে দেন হি কাম আউট এ লিটিল লেজাৰ ৱেৰিং bandages round his forehead. He wore dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he coldly attacked the shopkeeper from behind. Then he robbed the shopkeeper of all the money he could find. The hack driver. 1 নম্বর প্রশ্নটো ইম্পর্টেন্ট যে who is Bill? How did he befool the young lawyer? Answer করিম এনেদৰে যে Bill the hack driver was not other than Oliver Lutkins himself. He was very cunning and good at deceiving people. When meet the young lawyer, he introduced himself as Bill or Magnusson. তাৰপিছত লিখিম যে Bill befriended the lawyer who arrived at New Millions to serve summons on a man called Oliver Lutkins. Bill told the lawyer that Lutkins was a hard fellow to catch. He was gracious enough to accompany the lawyer to search for Oliver Lutkins all around the town of New Millions.
It was Bill who was the first to ask people about Lutkins keeping the lawyer behind. Every time they missed Lutkins only for a few minutes, Bill also took the lawyer to the farm of Oliver Lutkins' mother 3 miles away to the north. But they were not able to find out Lutkins, and finally the lawyer returned without serving the summons on the victim. This is how Bill B folded the lawyer. ইয়াৰ পৰা কিন্তু MCQ ভিতৰৰ পৰা কিন্তু উঠাই দিব পাৰে। এতিয়া গ্ৰামাৰ সেকশন চাম, ডিটাৰমিনাৰ্স প্ৰথমত চাম। কোশ্চেনটো দিছো যে দে অন দ্য মেচ উইথাউট ডেছ ডিফিকাল্টি, MCQ হিচাপত আছে। এৰ আপত দি আছে মাছ, বি দি আছে মেনি, সি দি আছে মোৰ, ডি দি আছে এনি। তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ MCQ আকাৰতে থাকিব। গতিকে কোনটো হ'ব? এনসাৰটো হৈ যাব এ মাছ। এনসাৰটো কেনেদৰে হ'ব যে দে অন দ্য মেচ উইথাউট মাছ ডিফিকাল্টি। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে উই ফাউণ্ড দ্য হাউচ উইথাউট ডেছ ডিফিকাল্টি। গতিকে এইটো MCQ আকাৰত থাকিব, মই MCQ আৰু দিয়া নাই তোমালোকক বুজাৰ কাৰণে, শ্বৰ্টকাটত যিহেতু 1 ডে বিফৰ এক্সামৰ ভিডিঅ' হয় এইটো। চ' কি হ'ব? যেতিয়া ডিফিকাল্টি থাকিব তেতিয়া মাষ্ট আহিব। তাৰপিছত এইটো এটা প্ৰশ্ন যে ইম্পৰ্টেণ্ট যে ডিড ইউ হেভ ডেছ ডিফিকাল্টি ইন ফাইণ্ডিং দ্য হাউচ। গতিকে প্ৰশ্ন মাৰ্ক আছে নহয়, প্ৰশ্ন মাৰ্ক থাকিলে কি হয়? এনি হয়। চ' গতিকে এনচাৰটো হৈ যাব ডিড ইউ হেভ এনি ডিফিকাল্টি ইন ফাইণ্ডিং দ্য হাউচ। তাৰপিছত কোশ্চেন যে ডিড ইউ বাই ডেছ ব্ৰেড টুডে। গতিকে প্ৰশ্ন পদক আছে, গতিকে এনি। ডিড ইউ বাই এনি ব্ৰেড টুডে। তাৰপিছত প্ৰশ্ন এইবিলাক ডিটাৰমিনাৰ্স কিন্তু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ভেৰি ঠিক আছে। ডিড ইউ বাই ডেছ অৰেঞ্জ টুডে। গতিকে এনি অৰেঞ্জ হৈ যাব, ঠিক আছে। এইবিলাক SLCৰ কাৰণে কালি পৰীক্ষাত আহিব, চাবা। তাৰপিছত ডিড ইউ হেভ ডেছ বুক অন এষ্ট্ৰলজি। গতিকে এনি বুক। SLC 2024ৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। তাৰপিছত হেভ ইউ ডেছ বুক টু ৰিড। গতিকে এনি বুক। এনচাৰ হৈ যাব এনি বুক টু ৰিড। তাৰপিছত ইজ দেয়াৰ ডেছ কফি লেফ্ট ইন দ্য পট। গতিকে প্ৰশ্ন পদক আছে, গতিকে এনি কফি হৈ যাব এনচাৰ। তাৰপিছত আই কেন নট গিভ ডেছ মানি। গতিকে আই কেন নট কথাটো কৈছে, গতিকে এইটো থাকিলে এনি হ'ব। তাৰপিছত আই ডিডণ্ট এক্সপেক্ট ডেট হেল্প ফ্ৰম ইউ। গতিকে এনি হেল্প। ডিড নট কৈছে, গতিকে নেগেটিভত ক'লে এনেকুৱা হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হি ৰিচিভ ডেষ্ট হেল্প ফ্ৰম হিজ টিচাৰ। গতিকে এনেকুৱা থাকে ৰিচিভ হেল্প, তেনে হ'ব মাছ হেল্প। তাৰপিছত এনেকুৱা দিছে এটা প্ৰশ্ন যে আই হেভ ৰিচিভ ডেছ এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ। গতিকে মাছ এনকাৰেজমেণ্ট। আৱাৰ টিচাৰ গিভ আছ ডেছফুল এডভাইচ। গতিকে ডেছ ইউজফুল এডভাইচ কি হ'ব? মাছ আহিব কিন্তু দেই। চক্ৰেটিছ গেভ ডেছ ইউজফুল এডভাইচ টু হিজ পিউপিলছ। ষ্টুডেণ্টক দিছিল, কি দিছিলে? মাছ দিছিলে, মাছ ইউজফুল এডভাইচ। তাৰপিছৰ কোৱেশ্যন যিটো দিছে যে প্ৰিন্সিপাল গেভ দ্য ষ্টুডেণ্ট ডেছ চাউণ্ড এডভাইচ। গতিকে মাছ চাউণ্ড এডভাইচ। তাৰপিছত দ্য ছ'চাইটি গিভছ ডেছ ৰেচপেক্ট টু এ থিংকাৰ। গতিকে কি হ'ব? মাছ ৰেচপেক্ট টু এ থিংকাৰ। তাৰপিছত ডেছ অফ দ্য দিয়াৰ প্ৰপাৰ্টি ৱাজ ডিষ্ট্ৰয়ড ইন দ্য ফ্লাড। কি হ'ব? মাছ। মাছ অফ দিয়াৰ প্ৰপাৰ্টি ৱাজ ডিষ্ট্ৰয়ড ইন ফ্লাড। ডেছ অফ দ্য এপেলছ ৱেৰ ৰোটেন। কি হ'ব? মেনি অফ দ্য এপেলছ ৱেৰ ৰোটেন। চেম ধৰণৰ কোৱেশ্যন যে ডেছ অৰেঞ্জেছ ৱেৰ ৰোটেন। কি হ'ব? মেনি অৰেঞ্জেছ ৱেৰ ৰোটেন। নেক্সট কোৱেশ্যন যে হি ইজ ডেছ অল্ডাৰ দেন হিজ ৱাইফ। কি হ'ব? মাছ অল্ডাৰ দেন হিজ ৱাইফ। তাৰপিছত মাই ফাদাৰ ইজ ডেছ অল্ডাৰ দেন মাই মাদাৰ। কি হ'ব? মাছ। আগৰ এটা আমি চালোঁ, মাছে হ'ব। তাৰপিছত চি ডাজ নট গেট ডেছ টাইম ফৰ ষ্টাডিজ। কি হ'ব? মাছ টাইম। আই গট ডেছ হেল্প ফ্ৰম মাই ব্ৰাদাৰ দেন মাই ফাদাৰ। গতিকে কম্পেয়াৰ কৰিছে, গতিকে মোৰ হ'ব। তাৰপিছত দেট গাৰ্ল হেজ ডেছ গুড কোৱালিটিজ। কি হ'ব? দেট গাৰ্ল হেজ মেনি গুড কোৱালিটিজ। মেনি হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ। তাৰপিছত ফিউ এ ফিউ দি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এইকেইটা যে আই কেন ডিপেণ্ড ডেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আই হেভ। গতিকে লাষ্টত যদি আই হেভ থাকে কথাটো, আই হেভ বা আই হেড, তেনেহ'লে কি হ'ব? এ ফিউ হ'ব, দা ফিউ হ'ব, চৰি দা ফিউ হ'ব, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। দা ফিউ, তাৰপিছত এ লিটিল, দা লিটিল যদি হ'ল হয় তেনেহ'লে দা লিটিল হ'ব, ঠিক আছে। এই কথাটো মনত ৰাখিবা। লাষ্টত যদি আই হেভ আই হেড থাকে তেনেহ'লে দা ফিউ বা দা লিটিল হয়। তাৰপিছত এইটো এটা প্ৰশ্ন যে আই গেভ হিম ডেছ বুকছ
আই হ্যাড গতিকে দ্য ফিউ আই হ্যাড কথাটো আছে আই হ্যাড থাকিলে দ্য ফিউ হয় তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ৰিড ডেছ বুকছ ইউ হ্যাভ গতিকে ইউ হ্যাভ আছে ইউ হ্যাভ আই হ্যাভ একে কথা গতিকে কি হ'ব দ্য ফিউ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চন যে ইউ উইল হ্যাভ টু মেনেজ উইথ ডেছ মানি ইউ হ্যাভ গতিকে ইউ হ্যাভ কথাটো আছে দ্য লিটিল হ'ব গতিকে দ্য লিটিল তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চন যে হি ডাজ নট ট্ৰাষ্ট বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হি হেজ গতিকে হি হেজ কথা আছে হি হেজ হি হেভ হি হেড এনেকুৱা থাকিলে কি হয় দ্য ফিউ হয় গতিকে দ্য ফিউ তাৰপিছত ডেষ্ট অফ মাই ফ্ৰেণ্ড হেল্প মি মাছ ইন মাই ডিষ্ট্ৰেছ কি হ'ব গতিকে আই হেভ টেপ নাই গতিকে কি হ'ব ফিউ হ'ব ডেছ মেন আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম ফৰ গতিকে অলপ মানুহ গতিকে ফিউ হি হেজ ডেছ ফ্ৰেণ্ড হু ষ্টেণ্ড বাই হিম কি হ'ব এ ফিউ আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ এ মেন অফ ডেছ ৱাৰ গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফিউ ৱাৰ্ডছ এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 2024 বৰ্ষৰ SLCৰ কাৰণে তাৰপিছত কেন ইউ লেণ্ড মি ডেছ বুকছ গতিকে কেন ইউ এ ফিউ বুক হ'ব এ ফিউ মেনি গেষ্ট ৱেৰ ইনভাইটেড বাট অনলি ডেছ টাৰ্ণ আপ গতিকে টাৰ্ণ আপ কথাটো মনত ৰাখিবা এইটো হৈ যাব এ ফিউ অনলি থাকিলে এ ফিউ হয় আৰু টাৰ্ণ আপ আছে গতিকে এ ফিউ মেনি গেষ্ট ৱেৰ ইনভাইটেড বাট অনলি ডেছ টাৰ্ণ আপ গতিকে একে কথা এ ফিউ হ'ব আই এক্সপেক্টেড অনলি ডেছ এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম ইউ গতিকে অনলি আছে কি হ'ব এ লিটিল হ'ব এ লিটিল বা এ ফিউ তাৰপিছত হাৰি আপ উই হেভ অনলি ডেষ্ট টাইম লেফ্ট গতিকে এ লিটিল উই হেভ অনলি আছে কথাটো অনলি থাকিলে এ লিটিল বা এ ফিউ হয় তাৰপিছত অনলি ডেষ্ট এপ্লিকেণ্ট ৱেৰ চুইটেবল কি হ'ব অনলি এ ফিউ অনলি আছে এ ফিউ হ'বই অনলি ডেছ অফ দ্য কেণ্ডিডেট ৱেৰ চুইটেবল গতিকে অনলি আছে কি হ'ব এ ফিউ হ'ব আই বাই ডেছ বুক এভৰি মান্থ গতিকে এভৰি মান্থ বুজাইছে কি হ'ব এ ফিউ দ্য পেইণ্টাৰ ইজ এ মেন অফ ডেছ ৱাৰ্ড গতিকে কি হ'ব ফিউ ৱাৰ্ডছ এতিয়া হ'ব লিটিল এ লিটিল দ্য লিটিল দি গতিকে এইটো কুৱেশ্যন যে ডেছ গাইডেন্স ফ্ৰম ইউ উইল বি এনাফ ফৰ মি কি হ'ব এ লিটিল গাইডেন্স তাৰপিছত প্লিজ গিভ মি ডেছ টাইম টু ফিনিছ দ্য ৱাৰ্ক গতিকে এ লিটিল টাইম হি উইল ষ্টে হেয়াৰ ডেছ হোৱাইল গতিকে কি হ'ব এ লিটিল হোৱাইল ডেছ লাৰ্ণিং ইজ ডেঞ্জাৰাছ থিং গতিকে কি হ'ব এ লিটিল লাৰ্ণিং কেন ইউ হেল্প মি উইথ ডেছ মানি গতিকে কি হ'ব এ লিটিল মানি হি গেভ এৱে ডেছ মানি হি হেড দ্য বিগাৰ গতিকে দ্য লিটিল গতিকে হি হেড আছে গতিকে হি হেড থাকিলে দ্য লিটিল দ্য ফিউ হয় গতিকে দ্য লিটিল আই এপ্ৰিচিয়েট ইভেন ডেছ হেল্প দে গেভ মি গতিকে কি হ'ব দ্য লিটিল হেল্প দে গেভ মি হি হেজ টু ফিড হিজ ফেমিলি উইথ ডেছ মানি হি আৰ্ণছ গতিকে হি আৰ্ণছ হি হেভ হি হেড যি আছে একে কথা হি আৰ্ণ মানে যিমানখিনি হি মানে ইনকাম কৰে গতিকে কি হ'ব দ্য লিটিল হ'ব ইউ উইল হেভ টু মেনেজ উইথ ডেছ মানি ইউ হেভ গতিকে ইউ হেভ আছে কি হ'ব দ্য লিটিল হ'ব তাৰপিছত এ বিজি পাৰ্চন হেজ ডেছ টাইম টু ৱেষ্ট কি হ'ব লিটিল টাইম তাৰপিছত আহিব এ এন ডি দি গতিকে মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ডেছ কেডেট গতিকে এন চি চি কেডেট এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন ডেছ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কেন নট এপ্লাই ফৰ দ্য পষ্ট কি হ'ব এন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট শ্ৰীলংকা ইজ ডেছ আইলেণ্ড কি হ'ব ইজ এন আইলেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন ডেছ অনাৰেৰী ছেক্ৰেটাৰী গেটছ ন' চেলাৰী ফৰ হোল্ডিং দ্য পষ্ট কি হ'ব এন অনাৰেৰী ছেক্ৰেটাৰী নেক্সট কুৱেশ্যন ডেষ্ট আৱাৰ পাষ্ট চিন্স হি লেফ্ট আছ কি হ'ব এন আৱাৰ পাষ্ট তাৰপিছত মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ষ্টাডিং ডেছ ইউৰোপ গতিকে কি হৈ যাব এ হি গেভ মি ডেছ 1 rupee নোট কি হ'ব এ 1 rupee নোট তাৰপিছত নেক্সট ডেছ ইউনিয়ন লিডাৰ উইল এড্ৰেছ দ্য ৱাৰ্কাৰ কি হ'ব দ্য ইউনিয়ন লিডাৰ তাৰপিছত দিছ ইজ ডেছ ইউৰোপিয়ান লেডি আই ৱাজ টকিং এবাউট কি হ'ব দ্য গতিকে ইয়াৰ কথা কৈ আছোঁ দ্য হ'ব ৰজনীকান্ত ইজ কল্ড ডেছ স্কট অফ আছাম কি হ'ব দ্য কালিদাস ইজ দ্য শ্বেক্সপিয়াৰ অফ ইণ্ডিয়া তো কি হ'ব দ্য কালিদাস ইজ দ্য শ্বেক্সপিয়াৰ অফ ইণ্ডিয়া মিষ্টাৰ বেল ৰেং ডেছ বেল অফ এলাৰ্ম এণ্ড আই ৱেক আপ গতিকে দ্য বেল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ক্লাছেছ ষ্টাৰ্টেড আফটাৰ ডেছ হেড ৰেং গতিকে দ্য বেল
ডেছ ৰিষ্ট আৰ নট অলৱেজ আনকাইণ্ড, গতিকে দ্য ৰিষ্ট আৰ নট অলৱেজ আনকাইণ্ড। নেক্সট প্ৰশ্ন, দিছ ইজ ডেছ ৰুম আই ৱাৰ্ক ইন, গতিকে দিছ ইজ দ্য ৰুম আই ৱাৰ্ক ইন। দ্য ৱাৰ্কাৰ্ছ ডিচাইডেড টু ফৰ্ম ডেছ ইউনিয়ন, গতিকে এ ইউনিয়ন। তাৰপিছত দিছ ইজ নট ডেছ ইউজুৱেল হেপেনিং, গতিকে এ। তাৰপিছত এন আমব্ৰেলা ইজ ডেছ ইউজফুল থিং, গতিকে এন আমব্ৰেলা ইজ এ ইউজফুল থিংছ, এ হৈ যাব এনচাৰ। হিজ ব্ৰাদাৰ ইজ ডেছ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট, গতিকে এ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট। তাৰপিছত ৰিডিং ইজ ডেছ ইউজফুল হবি, গতিকে ইজ এ। তাৰপিছত আই গেভ ডেছ 1 rupee নোট টু দ্য বিগাৰ, গতিকে এ। ৰমেন কামছ হোম টুৱাইছ এ মান্থ। তাৰপিছত ইজ দি আহিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে ডেছ অফ দ্য বয়জ ডান হিজ ৱাৰ্ক, গতিকে ইচ অফ দ্য বয়জ ডান হিজ ৱাৰ্ক। ছেম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা যে ডেছ অফ দ্য বয়জ ৱাৰ ৰিৱাৰ্ডেড, গতিকে ইচ অফ দ্য বয়জ ৱাৰ ৰিৱাৰ্ডেড। তাৰপিছত ডেছ অফ দ্য কম্পিটিটৰ উইল গেট এ চাৰ্টিফিকেট, গতিকে অফ দ্য আছে, গতিকে কি হ'ব ইচ। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ডেছ 52 পিপুল অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট উইল বি গিভেন এ কপি, গতিকে অফ দ্য আছে, কি হ'ব ইচ। শ্বি হেজ ডেছ থিং টু ডু, গতিকে কি হ'ব লট অফ থিংছ টু ডু। দ্য ষ্টৰি ইজ ডেছ ইণ্টাৰেষ্টিং, গতিকে কি হ'ব ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। লিপ ইয়াৰ ফলছ ইন ডেছ 4th ইয়াৰ, গতিকে কি হ'ব এভৰি ইয়াৰ, গতিকে যিহেতু এইবাৰ 24 বৰ্ষ লিপ ইয়াৰ, গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া নেক্সট যি ভইচ নেৰেশ্যন আছে, ট্ৰান্সলেশ্যন আছে, এইবিলাক তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব, এইবিলাক কমন নপৰে কিন্তু, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইবিলাক নেক্সট তোমালোকৰ কমন পৰিব, যি ষ্টৰি ৰাইটিং থাকিব তোমালোকৰ এছেৰ লাষ্টত, যি তোমালোকৰ এছে চায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ বা চন্দ্ৰয়ান 3ৰ ওপৰত আহিব পাৰে। তাৰ তলত অৰ দি থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যে ৰাইট এ ষ্টৰি ইন এবাউট 150 words ইউজিং দ্য আউটলাইন গিভেন বিল' এড এ টাইটেল টু ইট, গতিকে এইটো তলত থাকিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এ হাংৰি ফক্স চি এ কাউ উইথ এ পিচ অফ মিট, ইমানখিনি যেতিয়াই তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰত দেখা পাবা তেতিয়া তোমালোকে আৰু পঢ়িব দৰকাৰ নাই, এইটো এনচাৰ লিখিবা, ঠিক আছে। যে এনেকৈ এনচাৰ লিখিবা, টাইটেল দিবা যে দ্য ক্লেভাৰ ফক্স এণ্ড দ্য চিলি কাউ। তাৰপিছত লিখিবা যে ওৱান্স আপন এ টাইম এ হাংৰি ফক্স ৱাজ চাৰ্চিং ফৰ ফুড, হি ৱাৰ্ক হিটাৰ এণ্ড থিনাৰ ইন চাৰ্চ অফ ফুড। লাহে লাহে মই স্ক্ৰল কৰি আছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, তোমালোকে পঢ়িবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। এনেকৈ পঢ়িবা। লাষ্টত দ্য কাউ বিকাম এছেম্ড অফ হিজ ফুলিছনেছ এণ্ড ফ্লিউ এৱে, মৰাল কি হ'ব যে ওৱান শ্বুড ন' ওৱান ইজ ৰিয়েল আইডেণ্টিটি। তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ষ্টৰি দিব, 150 words লিখিব লাগিব। যেতিয়া দেখা পাব যে 12 fools ষ্টাৰ্ট অন এ জাৰ্ণি, এনেকুৱা যদি থাকে প্ৰশ্নটো, এনেকুৱা ধৰণৰ এনচাৰটো দি টাইটেলটো লিখিব যে টাইটেলটো দিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ টাইটেলটো দিবা যে মিষ্ট্ৰি অফ 12 ফুল দি এনেকৈ এনচাৰটো লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা। যিমান দূৰ পাৰা লিখিবা, তোমালোকে নাম্বাৰ পাবা দেই, এইবিলাকত বেছি নম্বৰ পোৱা যায়। এতিয়া নেক্সট লেটাৰ ৰাইটিং ইম্পৰ্টেণ্ট। লেটাৰ ৰাইটিংটো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যে ছাপ'জ ইউ আৰ দ্য জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন অফ ইয়ৰ স্কুল, ৰাইট এ এপ্লিকেশ্যন টু দ্য প্ৰিন্সিপাল ৰিকুৱেষ্টিং হিম টু গ্ৰাণ্ট এ হাফ হলিডে অন দ্য অকেশ্যন অফ কাতি বিহু ফেষ্টিভেল। এনচাৰটো এনেদৰে কৰিবা, এনচাৰ লিখিবা, প্ৰথমতে লিখিবা টু দ্য প্ৰিন্সিপাল গভট HSS স্কুল কোকৰাঝাৰ, তোমালোকৰ যিকোনো দিব পৰা, একো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত ডেটটো দিবা, তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ডেটটো দিবা 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2024, ইমানখিনি লিখিলে তোমালোকে আধা নম্বৰ পাই যাবা। আৰু ছাবজেক্টটো লিখিবা, আধা নম্বৰ থাকে ইয়াত, গতিকে ছাবজেক্ট লিখিবা যে প্ৰেয়াৰ ফৰ দ্য গ্ৰাণ্টছ আছ এ হাফ হলিডে অন দ্য অকেশ্যন অফ কাতি বিহুৰ বিষয়ে কৈছে, কাতি বিহুৰ কাৰণে হাফ হলিডে লাগে, গতিকে ছাবজেক্টটো দিলা এনেদৰে। তাৰপিছত এইটো লিখিবা, এইটো ফৰ্মেট হয়, এইটো আমি জানো কি লিখিব লাগে। উইথ ডিউ ৰেছপেক্ট এণ্ড হাম্বল ছাবমিশ্যন আই বেগ টু ষ্টেট that we the student of the school are going to observe the Kati Bihu festival today. So on behalf of the students I would like to request you to be kind enough to grant us a half holiday on the occasion of Kati Bihu festival today. For this act of your kindness we shall remain of ever grateful and obliged to you. তাৰপিছত লিখিবা your most obedient student, মোৰ নাম দিছোঁ, তোমালোকে XY বুলি দিব পাৰা, XY জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী গভট HSS স্কুল কোকৰাঝাৰ, স্কুলটো বানামটো ভুল হৈ আছে দেই, গভট HSS স্কুল কোকৰাঝাৰ।
তাৰপিছত write a letter to your friend telling him what you intended to do after SLC examination. তো গতিকে এনেদৰে লিখিবা জালুকপাৰা ডিব্ৰুগড় ফেব্ৰুৱাৰী ডেটটো দিবা এনেদৰে মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিংকু হাউ আৰ ইউ আই এম ফাইন এইটো ফৰ্মেট মনত ৰাখিবা হাউ আৰ ইউ আই এম ফাইন এইবিলাক ফ্ৰেণ্ডক লিখিলে এনেকুৱা ধৰণে দিব লাগে এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা লিখি লাষ্টত এনেদৰে দিবা যে প্লিজ ৰাইট এ ফিউ ৱৰ্ডছ এবাউট yours convey my regards to your parents and your brother also your loving friend XY তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা লেটাৰ আছে যে ৰাইট এ লেটাৰ টু your friend telling him about your daily life so same তেনেকুৱা ধৰণৰ লিখিবা জালুকপাৰা ডিব্ৰুগড় ফেব্ৰুৱাৰী 16 2024 my dear friend মানৱ যিটো নাম তোমালোকে দিবা বা XY দিব পাৰা অসুবিধা নাই লাষ্ট যিটো ফৰ্মেট আছে হাউ আৰ ইউ আই এম ফাইন এনেকুৱা ধৰণে দিবা দেখি তোমালোকে ৰাতিপুৱা কেইটাত উঠা কিমান পঢ়া সববিলাক দি তাৰপিছত লাষ্টত লিখিবা প্লিজ ৰাইট এ ফিউ ৱৰ্ডছ এবাউট yours convey my regards to your parents and your brother also your loving friend XY দেখিছা কাৰণ জাষ্ট টপিকটো চেঞ্জ হৈছে বাকি বস্তুখিনি কিন্তু একেই আছে ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল ভিডিওটোত তোমালোকক যি ইংৰাজীৰ প্ৰশ্নকেইটা আছে সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰি দিলোঁ এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা দেই আৰু বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়ৰ SLC 2024 এক্সাম যিটো কালি হ'ব সো যদি তোমালোকে পৰীক্ষাৰ পিছত আহি চাই আছা ভিডিওটো তোমালোকে কিমানটা কমেণ্ট পৰিছে তোমালোকে চাবা আৰু যিসকলে নেক্সট ইয়াৰ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে এইটো ভিডিও চালে যথেষ্ট উপকৃত হ'বা আইডিয়াটো পাই যাবা যে এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ লিখে ঠিক আছে সো এইখিনি বাবে